So, Mr. Siddhant, welcome to the TBG Podcast. Thank you. It's wonderful to be here. Being an alumni of one of the most prestigious colleges in the world, the University of Southern California, how does it feel and तपाईलाई के लाग्छ एउटा त्यस्तो prestigious कलेजमा जानुको पछि एउटा जुन साँचो हुन्छ जुन एउटा टिप अथवा एउटा ट्रिक हुन्छ एउटा चीट कोड हुन्छ is there anything such as that? I think a good university actually is good for networking. I think पढाइ गर्ने almost सब universitiesमा सेमै हुन्छ. Professors are good in every university that there is. I think main छुट्याउने कुरा चाहिँ networking opportunities, how strong the network is. So USC मा भनेको चाहिँ Trojan network भनेर हुन्छ. So it's very easy to get jobs, it's easy to get better jobs, and I think that's how the university keeps on building its rank. So I think that is the main key, that opens a lot of doors. Especially यहाँ त यति छैन. US मा if you go and you tell someone I'm from USC, the way that they look at you is different. It just opens so many more opportunities for you. So I think that's the main thing for any good universities. Obviously, education मा अलिकति difference त हुन्छ नै. But I think the main difference is the name that comes with it and the opportunities that you get with it. So guys, before we dive deep into this podcast, today I'm going to be explaining you. So आजको हाम्रो टपिक्स चाहिँ के हुनेवाला छ भन्दाखेरि complete process. We're going to be talking about the complete process to apply to the USA. नेपालबाट तपाईलाई zero knowledge छ भने we'll give you each and every little detail that you need to start applying to the USA. कुनै कलेजेस होस् तपाईको एकाडेमिक्स अनुसार तपाईको जीपीए अनुसार तपाईको आइएल्स स्कोर अनुसार चाहिँ हामीले तपाईलाई त्यस्तै युनिभर्सिटिजहरु रेकमेन्ड गरेर we'll give you a list of a set of instructions to start applying to the USA. So let's get this podcast started, Mr. Siddhant. Sure. So when you applied to the United States of America, did you have any idea what was the process like? Not so much. I think YouTube, Google, everything in general, information is much more accessible now. त्यो बेला यति information पनि थिएन and how to access it भनेर पनि थाहा थिएन. So I think that time I made a lot of mistakes. I think looking back, a lot of things I could have done differently to end up at maybe different places. But I think that's also a learning experience, and actually that was one of the main reasons why I chose to come back to Nepal. I think there's a lot of misinformation, there is misguide pani huncha students. Exactly. So which is why I wanted to come back. I wanted to give the right sort of guidance, कस्तो type को documents बनाउने, mainly कुन चाहिँ type को university मा apply गर्ने. So all these things I didn't know then, but thankfully I know now, and hopefully this is what I can share with the viewers today. Exactly. So एउटा अर्को कुरा भनौं misinformation को कुरा आउँदाखेरि चाहिँ now we're also going to be talking about some myths in this video. त्यो चाहिँ हामीले next part मा गर्ने छौं. So we have timestamps for you. YouTube video मा actually click गर्नु, you will see all the timestamps. So तपाईलाई कुनै टपिक को बारेमा एउटा डिटेल इन्फर्मेसन चाहिन्छ भने चाहिँ त्यही timestamp मा क्लिक गरेर तपाईले आफुलाई चाहेको टपिक को बारेमा बुझ्न सक्नुहुन्छ. As per the podcast, हामी चाहिँ स्टार्ट गर्ने छौं USA को प्रोसेस बाटै. So I'll just briefly ask you एउटा हाराहारी कस्ट मलाई भनिदिनु न. म एज अ स्टुडेन्ट फर ब्याचलर्स USA अप्लाई गर्ने हो भने अप्रोक्सिमेट एउटा कस्ट चाहिँ मेरो कति जति लाग्छ? There are some costs that is fixed. Some that are different varying on the university, the amount of scholarship that you get. So I think before we get to the cost, actually process बुझाउनु पर्ने हुन्छ just to show you where all the cost is there. So US को case मा first you have to apply. अब अरू countries हरूमा usually there are a lot of documents that you need to have in place before applying, financial, नाता प्रमाणित, everything. US को case मा चाहिँ त्यस्तो केही पनि हुँदैन. So while applying there are only 6 documents that you need and they're fairly easy. So first is your transcript and if you're applying for bachelor's you need from 10 to 12 ko, and if you're applying for masters you need 10 dekhi bachelor's samma ko. And second is your English proficiency test. So IELTS bhayo, Duolingo bhayo, PT bhayo. Till now what we traditionally seen was that IELTS and PT was more favorable, and that also IELTS nahi, but now we started seeing that students want to give Duolingo more. Exactly. And I think it's fair also. सस्तो पर्छ, घरमै मज्जाले बसेर दिन सकिन्छ. Otherwise IELTS is a longer process. So Duolingo is gaining a lot of popularity. Still not all universities accept it, but a very good amount of universities do. So त्यो पनि चाहियो. Second is English proficiency test. Third is passport. त्यो त अब कुनै कन्ट्रीहरुको लागि पनि चाहिहाल्यो. And then it's some things that are alikadi US specific. So fourth is the letter of recommendation. You would say your teachers write saying that you are a good student, you were hardworking, what all you did in class, how you stood out. For bachelor's you need 2,
and for masters you usually need 3, out of which 1 needs to be from work as well, masters ko case ma chahi. So if you have an internship, anything, tyo bhayeko pani better, because in the US they try to see that you've been involved in work and everything as well. And after letter of recommendation we also need a resume or a CV. So मैले चाहिँ मेन डिफरेन्स के देखेँ भने नेपालमा चाहिँ अलिकति लामो चाहिँ लेख्छौँ क्या हामी CV. We think we want to write everything, we need to make it as long as possible, but that's not the case. US man, they really search for a 1-page resume, black and white, no photos, just straight to the point, what all you've done, how you've done it. How different is this from the CV you give to your for example कामलाई अप्लाई गर्दा जबलाई अप्लाई गर्दा? It's same. I think a little more education focused. यसमा अलिकति GPAहरू राम्रो छ भने GPAहरू पनि एड गरिदिनु पर्यो, but more or less it's the same. That's what they're also looking at, is to see just what all you've done. हैन. And last is statement of purpose. Bachelors को सबै युनिभर्सिटिजहरुमा चाहिदैन, but the higher ranked universities we need it for all of those, and masters चाहिँ सबै युनिभर्सिटिजहरुमै चाहिन्छ. So these are the documents, and at TBG what we recommend is to at least apply to 3 universities. There are multiple reasons for that. First, it's that at least you have a choice. हैन, कहिलेकाहीँ हामीले सोचेको हुन्छ हामीले यही जानु छ, but maybe the scholarship is not as much as you wanted, or maybe just something about the university did not sit right. By then if you realize, it becomes too late. So we at least tell them कि at least 3 वटा मा चाहिँ apply गर्नु पर्यो. So this is where your first cost comes in. This is your application cost. So there are obviously some universities where there is no application cost, there is no application fee, but price also मा चाहिँ हुन्छ, and it can vary anywhere between $0 to $100. So we take at least an average of $50. So this is your first cost, $50 application fee per university. And is this applicable to every university कि कुनै कुनैमा मात्र हुन्छ यो? Most, I would say. So most require some application fee, and I think it's their way of just letting out students who are just applying किनभने free छ भनेर मात्रै. So they just add that application fee just as that added layer of security type of thing. So 3 applications, $150, it's around 20,000 rupees. This is your first cost. Obviously you can apply to all free universities, or you can apply to all expensive universities, but this is the average cost of it. And does this affect the reputation of the university? Like अब free छ, application fee छैन भने चाहिँ your university अलि हुन्छ नि not as good as the other ones that have application fees? That is not necessarily the case. Every university has their own marketing tactic. At that point maybe they need more applications, or they can have any reason for giving it free. Maybe it's not always free, it's only free for a month. Sometimes it's free only for our consultancy because of the relation that we have with them. So there can be a lot of reasons for it. I don't think it directly correlates to the reputation of the industry. It's सबै कुरा हेरेर हुन्छ. The free हुने बित्तिकै नराम्रो चाहिँ हैन, त्यस्तो चाहिँ हैन. हजुर. किनभने अब कतिजनालाई मिसकन्सेप्सन पनि छ कि लाइक फ्री भन्ने चीज चाहिँ it does not give as much value as the other ones that are actually taking money from you give. So यो चाहिँ होइन. फ्री भए पनि एप्लिकेसन फी भए पनि इट्स टोटली अप टु यु विच युनिभर्सिटी वान्ट टु चुज. अनि त्यसपछि अब आफ्टर यु पेड, आफ्टर यु अप्लाई गर्न 6वटा डकुमेन्ट्स भयो, आफ्टर यु अप्लाइड, त्यो गर्न कतिको सजिलो छ आफैले? एप्लिकेसनसम्म युनिभर्सिटीले सबमिट गर्नुसम्म चाहिँ कतिको सजिलो छ? It's easy. I think tough चाहिँ म भन्दिनँ. I think especially compared to other places it's much easier. I think the toughest part in this, सबभन्दा गाह्रो भन्ने पार्ट चाहिँ यसमा रिसर्च हो. कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्ने, किन त्यो युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्ने. नेपालमा चाहिँ के छ भने मोस्ट स्टुडेन्ट्स अप्लाई टु युनिभर्सिटिज जहाँ सुनिरहेको हुन्छ हामीले क्या. सो मेरो साथीले त्यहाँ अप्लाई गर्यो, टन्नै ग्रुप्सहरू छन् टेलिग्राममा, फेसबुकमा, त्यहाँ देयर आर सम युनिभर्सिटिज जसको नाम चलिरहेको हुन्छ क्या. सो पिपल जस्ट एन्ड अप अप्लाइङ टु द्याट विदाउट थिङ्किङ, विदाउट सिइङ वाइ दे आर अप्लाइङ टु द्याट. द्याट बिकम्स द बिगेस्ट प्रब्लम के. सो मेन कुरा यसमा रिसर्च हो. आफ्नो जिपी अनुसार चाहिँ कहाँ अप्लाई गरिरहेछौँ हामीले. If you have a 3.5 GPA and you are applying to XYZ university, and someone with a 2.5 is also applying there and getting a scholarship, you don't seem genuine in that case. The visa interviewer will be like, तपाईको यस्तो राम्रो छ GPAहरू, तर तपाईले पनि त्यही अप्लाई गर्नु भइराछ जहाँ अलिकति weak studentले पनि scholarship पाइराछ हैन. So that student will seem genuine, but you might not seem genuine in that case. So त्यसैले यसमा मेन कुरा is identifying the right university. I think that is the main place where we step in. Obviously SOP resumeहरू पनि सच्याउँछौँ नि, we do all the help in that. I think main thing is first figuring out which university to apply to and किन हामीले त्यहाँ अप्लाई गरिरहेछौँ. Is that the most valuable thing that a consultancy gives you? Yes, but I would also say don't trust us.
होइन जस्ट बिकज वी गिभन यु 3 युनिभर्सिटिज डजन्ट मिन त्यहीँ जानुपर्छ भनेर छैन तपाईँको आफ्नो रिसर्च पनि हुनु पर्यो होइन तपाईँ फर यु हाम्रो लागि त कि वी काउन्सिल सो मेनी स्टुडेन्ट्स होइन तपाईँको लागि त तपाईँको फ्युचर हो त्यो नेक्स्ट 4 years इन यर ब्याचलर्स or नेक्स्ट 2 years इन यर मास्टर इज डिपेन्डेन्ट अन द्याट होइन सो तपाईँ पनि एकदम कन्फिडेन्ट चाहिँ हुनु पर्यो एज अ स्टुडेन्ट म किन गइरहेको छु यहाँ यसको अफोर्डेबल छ कि छैन यसपछि मैले जब पाउँछु कि पाउँदिनँ त्यहाँको क्याम्पस मलाई मनपर्छ कि पर्दैन सो हाम्रो त हुन्छ नि हामीले त्यो लेभल अफ काउन्सिलिङ त दिन्छौँ नि तर पनि यु अल्सो निड टु बी एक्सट्रिमली स्योर तपाईँको पनि त्यसमा रिसर्च चाहिँ हुनुपर्छ बट आई थिङ्क या दिस इज द मेन थिङ द्याट वी प्रोभाइड एज अ कन्सल्टेन्सी इट्स दिस opportunity to tell you which is the best place to go to and sometimes obviously we have free app fees a lot of help that we also get from the university so त्यो पनि हुन्छ डकुमेन्ट्स त भइहाल्यो यति एउटा चाहिन्छ अब फाइनेन्शियल पार्टमा हम जुन मेन मान्छेहरूको कन्सर्न हुन्छ कति पैसा देखाउनु पर्छ कतिको ब्याङ्क ब्यालेन्स चाहिन्छ व्हाट अल इज देयर सो वाट ह्यापन्स इज एकचोटि हामी अप्लाई गरिसकेपछि चाहिँ अफर लेटर आउँछ होइन एन्ड त्यो टाइम डिपेन्ड्स अन द युनिभर्सिटी कसैले आजको भोलि पनि दिएर हुन्छ कसैले 1 हप्ता 2 हप्ता 1 महिना 2 महिना एनिथिङ सो इट क्यान डिपेन्ड फुल्ली अन द युनिभर्सिटी त्यसपछि चाहिँ हामीले फाइनेन्सियल्स देखाउनु पर्ने हुन्छ एन्ड युएसको आई थिङ्क सबैभन्दा सजिलो पार्ट नै फाइनेन्सियल्सै हो सो हामीले चाहिँ 1 day ब्याङ्क ब्यालेन्स मात्रै देखाउनु पर्ने हुन्छ युजली 1.5 times the COA of the university. Okay, right? so COA is? Okay, sorry. So COA is the cost of attendance, okay, which is topical tuition plus living expenses plus insurance and books ko or any other cost, you know. So जति पनि हाम्रो COA आउँछ at least त्यति त देखाउनु नै पर्यो. So if your COA is $40,000, at least $40,000 देखाउनु नै पर्यो. हामी चाहिँ usually 1.5x चाहिँ recommend गर्छौं for the safe side, so 1.5 times the cost of attendance चाहिँ तपाईको बैंकमा हुनु पर्यो होइन एन्ड युजली नेपालको केसमा हामीले 60-65 lakhs देखायो भने प्रायः जसो युनिभर्सिटिजमा चाहिँ भ्याउँ एन्ड या द्याट्स द बेस्ट पार्ट आई थिङ्क होइन धेरै केही 1 महिनाको स्टेटमेन्टहरू देखाउनु परेन कहाँबाट जग्गा जमिन बिजनेस केही पनि देखाउनु परेन जस्ट 1 day ब्यालेन्स स्टेटमेन्ट चाहिँ देखाउनु पर्यो एन्ड त्यो बेला त्यो निकाल्ने बेला चाहिँ देयर आर फ्यु थिङ्स द्याट वी निड टु सी फर्स्ट इज ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क चाहिँ हुनैपर्छ होइन सेकेन्ड जे पनि हामीले फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट निकाल्छौँ त्यसमा डलर अमाउन्ट पनि लेखेको हुनुपर्छ व्हाट्स ए क्लास सो एनी अफ दिस बिग ब्याङ्क्स तपाईँले युजली हेर्ने थाहा भएको ब्याङ्कहरू जसोबाट पनि गर्न पाइयो तर युजली सहकारीहरूबाट चाहिँ गर्न सकिँदैन होइन सो एनी ए क्लास ब्याङ्क यु सर्च अन गुगल ए क्लास कमर्सियल ब्याङ्क्स अफ नेपाल त्योबाट कुनै पनि ब्याङ्कबाट चाहिँ गर्न पाइयो एनी अफ द्याट यु क्यान डु इट एन्ड 1 डेको स्टेटमेन्ट तर डलर्समा पनि लेख्नु पर्यो द्याट इज भेरी इम्पोर्टेन्ट होइन एन्ड विथ द्याट यु अल्सो निड टु हेभ अ स्पोन्सरको स्टेटमेन्ट सेङ आई एम स्पोन्सरिङ सो एन्ड सोज एजुकेसन त्यो भएपछि फाइनेन्सियल पार्ट चाहिँ सकियो अफर लेटर पछि हामीले त्यो बुझाउँछौँ एन्ड देन comes the I-20. Okay. So I-20 is the most important document US को चाहिँ हैन it is the official government document with the university. So दुईटैले मिलेर चाहिँ एउटा I-20 चाहिँ इस्यु गर्छ which says this student will be coming to this university for this course. यति चाहिँ उसको cost of attendance छ, यति चाहिँ उसको tuition छ, यति चाहिँ उसको scholarship छ, सबै कुरा चाहिँ त्यो I-20 मै लेखेको हुन्छ. अनि अप्लाई गरेपछि र I-20 आउनुसम्म what's the duration कति टाइम लाग्छ? Again depends completely on the university. कसैले चाहिँ नेपालमा there is some universities for example that give it in 4 days पनि and there are some that don't even give it for 4 months depending on their process हैन. अब जस्तो कति जनाले हतार छ भने लाइक अब कति जनाको के हुन्छ भिजा इन्टरभ्यु डेटै आइसकेको हुन्छ बट देन दे आर भेरी रशिङ टु अप्लाई त्यस्तो मान्छेहरुलाई छिटो I-20 आउने युनिभर्सिटीमा अप्लाई गर्दा चाहिँ इज इट अ रिस्क द्याट्स वर्थ टु टेक के छ आई थिङ्क युनिभर्सिटी मात्रै छिटो I-20 आइरहेछ भनेर चाहिँ अप्लाई गर्नु हुँदैन होइन किनभने लाइक आई सेड स्टार्टिङमा कुन चाहिँ युनिभर्सिटीमा गइरहेछौँ त्यो नै सबैभन्दा ठुलो डिसिजन हो होइन सो माथि छिटो I-20 दिइरहेछ फ्रीमा दिइरहेछ त्यो गरेर मात्रै हामीले अप्लाई गऱ्यो भने इट्स डेट्रिमेन्टल टु हाम्रै फ्युचर होइन सो माथि त्यो हेरेर चाहिँ हामीले अप्लाई गर्नु हुँदैन देयर आर लट अफ अदर थिङ्स इफ द युनिभर्सिटी इज गुड होइन तपाईँको करियरसँग अलाइन भइरहेछ तपाईँले खोज्नु भएको कोर्स एक्ज्याक्टली त्यही पाउनु भइरहेछ प्लस युनिभर्सिटी राम्रो छ प्रोफेसर्स राम्रो छन् सबै कुरा राम्रो छ भने वाइ नट तर मात्रै छिटो I-20 दिइरहेछ भनेर चाहिँ हामीले त्यो युनिभर्सिटीमा त्यहाँ चाहिँ जानु हुँदैन होइन पछि गएर चाहिँ धेरै इस्युजहरू चाहिँ आउँछ त्यसपछि चाहिँ होइन सो I-20 चाहिँ आइहाल्यो हाम्रो एन्ड आफ्टर द्याट इज वेन योर पुरै इन्टरभ्यूको प्रोसेस चाहिँ स्टार्ट्स होइन सो त्योभन्दा पहिला चाहिँ हामीले एउटा DS-160 भनेर फर्म चाहिँ फिलअप गर्नुपर्छ दिस इज अल्सो भेरी इम्पोर्टेन्ट स्टेप्स होइन धेरै सानो कुराहरू हुन्छ जो चाहिँ हामीले मिलाएर नै
गर्नुपर्छ त्यसमा मेनी स्टुडेन्ट्सहरूले लाई पनि गर्छन् अबाउट देयर रिलेटिभ्स अबाउट देयर भिजाज हैन त्यो सबै चाहिँ एकदमै झुटो बोलिरहेको हुन्छन् कि मेरो रिजेक्सन भएको छैन अर द्याट मेरो दाइ त्यहाँ हुनुहुन्न मेरो भाइ त्यहाँ हुनुहुन्न हैन त्यो सबै चाहिँ गर्नु भएन आजको डेटमा युएसको सिस्टमहरू यति रोबस्ट छन् दे नो अबाउट यु मोर देन यु नो अबाउट योरसेल्फ एक्ज्याक्टली सो यु हेभ टु किप दिस इन माइन्ड you can lie to anyone, you can lie to the system ma jai dekhauncha, that is the truth. And the US thing, US government, US visa officers. So US government and the visa officers, everyone, they know about your background, they know where you came from, and they know what your intentions are. So tesko lagi say please be prepared. So please don't lie. Tyo chai garnu bhayen. This is I think one of the biggest thing that students do हैन. They think कसरी थाहा हुन्छ र अब लाइक दाइ त हो अब कतिजना हुन्छन् मेरो सरनेमबाट कहिले पनि थाहा पाउँदैन they mistake the US governments or the US officers as school teachers or college teachers or something. So when you fill out that form एकदमै honest हुनु पर्यो because they already know even if you don't tell them they already know they are just trying to see if you are giving that information by yourself or not हैन सो त्यो चाहिँ हामीले एकदम मज्जाले भन्नु पर्यो करेक्टली भन्नु पर्यो त्यसपछि चाहिँ we have to take the interview को slot we have to pay a MRV fee which is $185 which is around 25,000 rupees and interview को एक हफ्ता पहिला चाहिँ हामीले service fee भनेर पनि तिर्नु पर्छ okay so lot of fees to pay two fees MRV fee and service fee MRV fee is $180 or 25,000 rupees and service fee is $350 which is around 50,000 rupees. So for DS160 you don't need to pay? No, that is a free online form that you can fill out तर त्यसको सबै डिटेल्सहरु चाहिँ राम्ररी चाहिँ फिल अप गरिदिनु पर्यो. Okay, so before the US visa interview, here are the list of things that we went through. पहिला आउँछ choosing your university, one. Second मा आउँछ getting your offer letter. Bank balance first month. After offer letter, then bank balance. So offer letter, then comes the bank balance. That's 1 day, 60 lakhs or 65 lakhs according. त्यसपछि हाम्रो आउँछ once you get I-20 आइसकेपछि चाहिँ you have to fill the DS160 form. DS160 पछि आउँछ so you have to pay the MRV fee that is $180 and then you have to pay the service fee that's for your visa interview that is $350. So यो चाहिँ अब दुईटा चाहिँ फर्मको पैसा तिर्नु पर्यो अरु सबै चाहिँ this is the exact chronology of the process or this is the exact chronology that you have to follow in order to apply to the USA. अब main part मा जाउँ है त guys. A lot of students fear this one thing that is the US visa interview. कतिवटा ठाउँमा हामीले यस्तो प्रेसराइज सिचुएसन देखेको हुन्छौँ द्याट नआत्तिनु पर्ने स्टुडेन्ट्सहरू पनि आत्तिरहेको हुन्छ कि लाइक बिकज युएस भिजा इन्टरभ्यूले आई थिङ्क यति हाइप गरिएको छ यति ओभर भनौँ एक्जाजुरेटै गरिएको छ भनौँ द्याट इट्स सो हार्ड यस्तो पर्फेक्ट आन्सर दिएन भने चाहिँ यो इन्टरभ्यू त गयो तिमीले भिजा पाउँदैनौ एकचोटि भिजा पाएनौ भने तिमीले कहिले अप्लाई गर्न सक्दैनौ युएस जानै पाउँदैनौ वाट लाइक कुन कतिवटा लाइक के चाहिँ ट्रुथ हो के चाहिँ लाइज हो वाट आर द लाइज वाट आर द ट्रुथ्स यो त्यति नै गाह्रो हुन्छ कि यो त्यति नै अप्ठ्यारो हुन्छ कि एन्सर्स प्रिपेयर नै गर्नुपर्छ कि वाट्स द थिङ लाइक सो आई थिङ्क अलिकति स्केयर्ड हुनु चाहिँ राम्रो पनि हो हैन द इन्टरभ्यू इज द बिगेस्ट पार्ट अफ द इन्टायर प्रोसेस हैन एट दि एन्ड हामीले सबै कुरा गर्न सक्छौँ त्यहाँ गएर तपाईँले इन्टरभ्यूमा बोल्नु भएन भने वी अल्सो कान्ट डु एनिथिङ इन द्याट केस हैन सो सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट पार्ट चाहिँ हो तर यसले गर्दा स्टुडेन्टहरूले चाहिँ आई थिङ्क रङ मेथड्सबाट चाहिँ अप्रोच गर्छ होइन सो धेरै स्टुडेन्टहरूले पुरै आन्सर चाहिँ मगअप गरिरहेको हुन्छन् वाट इज यु नेम दिस इज माई नेम वाइ यु गोइङ टु दिस युनिभर्सिटी दिस इज द रिजन होइन यो सबै चाहिँ गर्न मिल्दैन होइन वाट दे वान्ट टु सी इज एउटा त कति कन्फिडेन्ट छौ होइन त्यहाँ गइसकेपछि क्यान यु be a good student or not, can you be a good employee or not, हैन त्यसको लागि mocked up answersले चाहिँ हुँदैन confidence is number one so you have to have confidence you shouldn't memorize answers but you should know के चाहिँ मलाई बोल्नु छ हैन फाइनान्शियल्स को कुरा गर्यो भने स्पोन्सर को कुरा गर्यो भने को चाहिँ हो मेरो स्पोन्सर कसरी चाहिँ स्पोन्सर गरिराछन् फर एक्जाम्पल यो युनिभर्सिटी हो भने किन म गइराछु यो युनिभर्सिटीमा सो ऑल दिस थिंग्स चाहिँ थाहा हुनु पर्छ यु शुड नो बाइ योरसेल्फ तर मगअप गएर चाहिँ आन्सर दिनु भएन हैन अहिले चाहिँ हामीले अझै ट्रेन्डमा के हेरिराछौँ भने धेरै क्वेशन्सहरु चाहिँ एकदम आउट अफ सिलेबस पनि आइराछ के सो युजुअली स्टुडेन्ट्स थिंक मेरो के आउँछ why this university, why this course, who is sponsoring your education, what will you do long term, so everyone knows the answers for this you know and even the visa officers know that यो सबै answer त सबैले थाहा नै हुन्छ exactly so now they've started asking different kind of questions who do you follow on Instagram
what do you watch on TV? I know, what do you watch on TV? Who is your idol? Yeah, what so do you do it's in your free almost time? like IELTS ko speaking, eh? Pretty much. So that just shows that you need to know how to speak in English. You need to be confident. At the end, उनीहरूले सोध्छ नि किन यहाँ गइरहेछौ कसले स्पोन्सर गर्छ तर नाउ दे आर अल्सो ट्राइङ टु सी मात्रै घोकेर त आएको छैन एन्सर्सहरू स्टुडेन्टलाई थाहा छ कि छैन के भइरहेछ द्याट इज वाट दे आर ट्राइङ टु सी होइन म पनि अब वेन आई हेड गन टु गेट माई भिजा इन्टरभ्यू दुईचोटि आई हेड गन टु द युएस टु स्टडी होइन दुईटैचोटि मेरो अगाडि आइसक्यो सबैजनाको रिजेक्सन भइरहेछ त्यो रिजन पनि थियो के वाइ दिस युनिभर्सिटी सोध्ने बेला दे आर गिभिङ फुल 2 मिनट्सको आन्सर वाइ दिस कोर्स मेरो नाम के हो मेरो जन्मदेखि के भएको थियो अल द्याट इज नट निडेड होइन एकदम जे क्वेसन छ त्यसको आन्सर चाहिँ हुनु पर्यो स्ट्रेट फरवर्ड हुनु पर्यो इट सुड मेक सेन्स इट सुड बी टु द पोइन्ट तर द्याट इज द मेन थिङ होइन एन्ड प्रिपेयर गर्नु पर्यो यु निड टु बी वेल प्रिपेयर्ड यु निड टु बी कन्फिडेन्ट तर डोन्ट मेमोराइज आन्सर्स एन्ड आई थिङ्क द्याट्स द मेन थिङ मेन कुरा बिग्रिने भनेर रटेर हो बिकज वन्स यु फर्गेट देन इट्स गन इट्स लाइक डन त्यही पनि हजुरले भन्ने टोन जुन हुन्छ रटेर भन्दा एउटा टोन निस्किन्छ देन एउटा आफ्नै कन्फिडेन्सले भन्दाखेरि अर्को टोन निस्किन्छ सो भिजा अफिसर्स दिनदिनै त्यही काम गर्दाखेरि दे नो रटेको एन्सर कस्तो हुन्छ र आफैले कन्फिडेन्ट भएर भनेको एन्सर कस्तो हुन्छ सो यु क्यान नेभर गेट पास द्याट स्टेज विदाउट एक्चुली प्रिपेयरिङ नाइसली बट देन रटेर पनि इट्स एन्ड आई थिङ्क अ लट अफ स्टुडेन्ट्स अल्सो थिङ्क भिजा अफिसरले पनि फरक पर्छ होइन हामीले यहाँ फेसबुक ग्रुपहरूमा हेर्छौँ मेरो त त्यो अफिसर पर्यो यसले भएन त्यसले भएन द्याट इज अल्सो नट ट्रु होइन एट दि एन्ड इट अल डिपेन्ड्स अन यु होइन तपाईँको भिजा लाग्नु छ भने तपाईँ कन्फिडेन्ट हुनुहुन्छ भने सबैले नै दिन्छ होइन इफ यु आर ओन्ली नट कन्फिडेन्ट कसैले पनि दिँदैन सो इट डिपेन्ड्स अन यु रादर देन यु नो इट्स इजी टु ब्लेम होइन उहाँले गर्दा भएन अर्को भिजा अफिसर हुन्थ्यो भने उसले त दिइरहेको थियो त त्यो चाहिँ केस होइन प्लिज तपाईँको रिजेक्सन भयो तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ भने भिजा अफिसरलाई चाहिँ नसराप्नु बिकज हि डिड नथिङ रङ or she did nothing wrong you have to be confident on yourself then you will get accepted and it will work out yes so त्यही हो most important part is Siddhant sir said and you have been hearing it from the internet all over the internet visa interview is one of the most important parts of your US journey and it is one of the scariest parts tara if you can get the hang of it if you can know how to tackle the questions and how to be confident भन्ने चिज सिक्न सकिदैन एउटा कुरा चाहिँ त्यहाँ छ आई थिङ्क होइन सकिन्छ आई थिङ्क विथ इनफ प्र्याक्टिस इट मेक्स पर्फेक्ट होइन सो प्र्याक्टिस गर्नु पर्यो ऐना अगाडि मेनी वेज देयर इज सो मेनी वेज टु डु इट होइन वी अल्सो टिच द्याट इन आवर भिजा प्रिपरेसन क्लासेस गर्नु पर्यो अभियसली यु क्यान मेक अ डिफरेन्स बट यो अभियसली आजको भोलि हुँदैन सो अर्को कुरा के छ भन्दाखेरि यु क्यान अल्सो टेक भिजा इन्टरभ्यू प्रिपरेसन क्लासेस होइन यसमा चाहिँ के हुन्छ भन्दाखेरि मेन जुन टिप्सहरू ट्रिक्सहरू हुन्छ नरटिकन कन्फिडेन्स कसरी लाइक एक्जर्ट गर्ने कन्फिडेन्स कसरी देखाउने होइन त्यो टिप्स चाहिँ हामीले यहाँ सेयर गर्छौँ सो यु क्यान जस्ट कन्ट्याक्ट TBG नेपाल यु क्यान जस्ट DM us on Instagram so you can book your visa interview preparation classes as well त्यसमा चाहिँ if you are very scared if you are very nervous about giving your visa interview त्यो चाहिँ तपाईँले हामी कहाँ आएर प्रिपेयर गरेर सजिलैसँग दिँदा पनि हुन्छ सपोर्ट हामीले दिन्छौँ के हुन्छ भन्दाखेरि लाइक इन्टरभ्यू पाउने बित्तिकै पिपल टेन्ड टु बुक द डेट किनभने अब डेट यति सर्टेज छ डेटको द्याट इफ यु फाइन्ड अ डेट इट्स लाइक युर सो लकी यु हेभ टु बुक इट अनि बुक गरेपछि त लज्जा मेरो त 10 दिनमा इन्टरभ्यू छ अब म के गर्ने 10 दिनमा म कसरी कन्फिडेन्ट हुने त्यहाँ द्याट इज वाइ तपाईँ जानुभयो भने येलो स्लिप नै येलो स्लिप देख्नुहुन्छ क्या ग्रिन स्लिप थोरै हुने कारण पनि आई थिङ्क द्याट इज वान अफ द मेन रिजन्स मान्छेहरूसँग टाइम पनि हुँदैन प्रिपरेसन गर्न प्लस दे आर नट कन्फिडेन्ट प्लस रटेर गएको हुन्छ एभ्रिथिङ जस्ट फल्स ब्याक अनि एकैचोटि चाहिँ देन भिजा अफिसर नो यो त काम छैन एन्ड देन रिजेक्ट्स यु सो त्यही भएर चाहिँ आई थिङ्क यु हेभ टु बी प्रिपेयर्ड 10 दिनमा आइरहेछ भने जति सक्नुहुन्छ 10 दिनमा कन्फिडेन्ट हुन खोज्नुहोस् एन्सर्सहरू के भन्ने चाहिँ थाहा हुनु पर्यो एक्ज्याक्ट स्क्रिप्ट फलो नगरे पनि के भन्ने मैले के भन्छु चाहिँ थाहा हुनु पर्यो एन्ड देन युल बी गुड टु गो यु हेभ टु बी अ लिटल कन्फिडेन्ट त्यो चाहिँ आई थिङ्क त्यसपछि अब इन्टरभ्यू त पास भयो इन्टरभ्यूमा ग्रिन स्लिप पायो खुसी हुँदै निस्क्यो होइन अब देन वाट आर द थिङ्स द्याट यु सुड लुक फर अब चाहिँ के गर्नुपर्छ नेक्स्ट स्टेप्स फर्दर स्टेप्स के हो So first you need to tell your university that you are coming कि मेरो इन्टरभ्यू पास भयो अब चाहिँ म आइरहेको छु
त्यही हाउसिङ लिइरहेछौ भने त्यसको पनि पुरै प्रोसिजरहरू गरिदिनु पर्यो. What do you think? Is it worth it to take housing भित्रै कि बाहिर on campus? So दुईटा housing हुन्छ. You can just explain it. So housingको चाहिँ दुईवटा अप्सन हुन्छ लाइक यु सेइङ अन क्याम्पस एन्ड अफ क्याम्पस. यसको अब अन क्याम्पस कि अफ क्याम्पस बस्ने धेरैचोटि चाहिँ युनिभर्सिटीले नै तोकेको हुन्छ. सो देयर आर सम युनिभर्सिटिज द्याट से इफ यु आर अन्डर 20 यु हेभ टु स्टे अन क्याम्पस. Once you cross that age, then you can decide. Some universities say first year बस्नै पर्छ. So each university को difference हुन्छ. नबस्ने पनि अप्सन हुन्छ depending on the university. तर I always recommend first semester or first year चाहिँ बस्नै better. And what are the pros? What are the cons? The major con is cost. युनिभर्सिटीमा बस्न अलिकति चाहिँ महँगो चाहिँ हुन्छ. तर मेजर प्रो इज एउटा त साथी बनाउन सजिलो हैन, युनिभर्सिटी भित्रै काम गर्न पनि सजिलो. एन्ड थर्ड थिङ यु गेट टु नो के भइरहेको छ युनिभर्सिटीमा होइन. हाम्रो लागि इट्स अ न्यू कन्ट्री, न्यू युनिभर्सिटी, सबै कुरा नयाँ नयाँ. सो त्यो पनि नयाँ भयो भने धेरै नै गाह्रो हुन्छ क्या. प्लस युनिभर्सिटीमा छ भने ढुक्क पनि भइन्छ कि ओके मसँग बस्ने जग्गा छ. इफ हामीले ल्यान्डलर्डहरूसँग कुरा गरिरहेछौँ त्यहाँ गएर फर इक्जाम्पल उनीहरूले दिएन भने देन अर्को इस्यु हुन्छ, अर्को टेन्सन हुन्छ क्या. सो फर्स्ट सेमेस्टर सधैँ आई वुड से बस्नुहोस्, युनिभर्सिटीमै बस्नुहोस्. थाहा पनि हुन्छ अफ क्याम्पस बस्नु छ भने कहाँ बसेको बेटर. एन्ड त्यही अनुसार फ्रम द नेक्स्ट सेमेस्टर देन यु क्यान स्टार्ट स्टेइङ आउटसाइड. आई थिङ्क द्याट इज द बेटर वे टु डु इट. सो अब चाहिँ त्यही हो कस्टको कुरा आउँदाखेरि चाहिँ अ लट अफ पिपल आर अफ्रेड के भन्दाखेरि मेरो आमा बुवासँग धेरै पैसा छैन होइन. नाउ मिडल क्लास फ्यामिलीजको हुन्छ त्यो टेन्सन हुन्छ. सो अर्को कुरा स्टुडेन्ट्स रियली लाइक टु हियर द्याट तिमीले स्कलरसिप पाउँछौ, यु गेट दिस स्कलरसिप, यु आर गेटिङ दिस मच डिस्काउन्ट, यु आर स्टडिङ देयर फर जस्ट दिस यति लाख रुपियाँ. त्यो चाहिँ वाट्स द थिङ बिहाइन्ड इट, के भन्छ त्यसलाई, त्यसभित्रको चिज चाहिँ के हो त्यो, वाट्स इन स्कलरसिप क्राइटेरिया आई थिङ्क इज द वर्ड द्याट यु लुकिङ फर. स्कलरसिप इज mostly based on your GPA and in some cases your extracurriculars as well. होइन. सो युएसको केसमा IELTS ले चाहिँ स्कलरसिप हुँदैन. Okay. So get this, IELTS won't get you scholarship. Yeah, IELTS PT is just to show that you know how to speak English. होइन. स्कलरसिप हुने भनेको GPA, SATs, SAT, मास्टर्सको केसमा GRE, GMAT और अदरवाइज तपाईँको एक्स्ट्रा करिकुलर्सको थ्रु नै हो होइन. तर मात्रै धेरै स्कलरसिप पायो भने राम्रो युनिभर्सिटी त्यहीँ जान्छु भनेर चाहिँ हुँदैन होइन. यु निड टु सी स्कलरसिप भन्दा पहिला कति अमाउन्ट थियो, स्कलरसिप कतिको पायो, त्यसपछि मेरो ट्युसन कति भइरहेछ. द्याट इज द मेन थिङ द्याट वी निड टु सी होइन. द ट्युसन आफ्टर स्कलरसिप मात्रै स्कलरसिप हेरेर पनि हुँदैन. एन्ड एट दि एन्ड यु निड टु सी युनिभर्सिटी पनि कति छ होइन. इफ यु हेभ अ युनिभर्सिटी 14,000 आफ्टर स्कलरसिप, अनदर 15,000 आफ्टर स्कलरसिप, तर ऱ्याङ्किङमा एकदमै बेटर छ भने तपाईँको त्यहाँ भिजा लाग्ने चान्स चाहिँ एकदमै बेटर हुन्छ होइन. तर युजली के हुन्छ भने मोस्ट केसेसमा तपाईँको जिपिएले नै स्कलरसिप भइहाल्छ. भएन भने यु क्यान अल्सो गिभ यर एसएटिज ब्याचलर्सहरूको लागि, त्यसले पनि हेल्प चाहिँ गर्छ स्कलरसिपको लागि. ओके. अब एउटा एकदम मेन टपिकमा लेट्स जस्ट ब्रेक इट डाउन इन्टु नम्बर्स सो तपाईँहरूलाई बुझ्न सजिलो होस्. जिपिए कतिदेखि कतिसम्म भयो भने चाहिँ यु गेट अ डिसेन्ट स्कलरसिप? Above 3 GPA. Above 3 GPA. 12 मा above 3 GPA if you're going for bachelor's. Master's मा स्कलरसिप पाउन नि अलिकति गाह्रो हुन्छ. Okay. Because the way it works is undergrad मा चाहिँ एडमिशन्स कमिटीले हेर्छ. So they have यतिको बजेट चाहिँ हामीलाई यति चाहिँ स्कलरसिपहरू दिनु छ. मास्टर्समा चाहिँ त्यस्तो हुँदैन. मास्टर्स यु गेट एक्सेप्टेड बाई द पर्टिकुलर डिपार्टमेन्ट होइन. सो स्कलरसिप आउन यति सजिलो हुँदैन. वाट स्टुडेन्ट्स डु इज दे बिकम ग्रेजुएट एसिस्टेन्ट्स होइन. यु क्यान इमेल प्रोफेसर्स, यु क्यान से मलाई तपाईँको अन्डर काम गर्नु छ, मलाई एकदमै राम्रो लाग्छ तपाईँले जे गर्नुहुन्छ, आई वान्ट टु वर्क अन्डर यु, क्यान आई बी योर एसिस्टेन्ट. ओके. द्याट्स कल्ड अ ग्रेजुएट एसिस्टेन्टसिप. द्याट इज वान वे अफ मेकिङ योर ट्युसन फी लोवर होइन. सो स्कलरसिप चाहिँ देखिँदैन त्यसमा, तर यु गेट अ लट अफ सब्सिडी टु यर एजुकेसन. ओके. मास्टर्सको लागि द्याट इज द बेटर आउट. सम युनिभर्सिटिज गिभ स्कलरसिप अल्सो, प्रायः जसोमा चाहिँ हुँदैन. अन्डरग्राडमा चाहिँ स्कलरसिपै भनेर दिन्छ उनीहरूले. ओके. तर 3 GPA इज युजली निडेड, 1400 इन एसएटी इज युजली निडेड. त्यसको लागि चाहिँ आउट अफ एसएटी भनेको चाहिँ इट्स स्ट्यान्डर्डाइज टेस्ट, इट्स आउट अफ 1600. सो So त्यसमा 1400 इज निडेड एटलिस्ट. या. सो 1600 मा यु हेभ two sections I think. It's a whole other topic. If you want you can just DM us. अर्को कुरा चाहिँ जस्तो कतिजना मलाई पनि यो चिजको चाहिँ एकदम इन्ट्रेस्ट छ. फुल राइट स्कलरसिप्स भन्छ नि. Of course. फुल राइट स्कलरसिप्स लाइक त्यो वर्ड सुन्ने बित्तिकै लाइक मान्छेहरूले के भन्न थाल्छ भन्दाखेरि 1 रुपियाँ पनि नतिरिकन म यहाँबाट अमेरिका पुग्छु, त्यहाँ पढ्छु, त्यहाँ बस्छु, त्यहाँ खान्छु. यो रियल लाइफ पर्सपेक्टिभबाट हेर्दा इज इट पोसिबल or is it not possible? So there are
two kinds of full rides भनौँ होइन. One is full tuition scholarship, one is full ride scholarship. होइन, full tuition is when the university says तपाईँले tuition के पनि तिर्नु परेन, zero. होइन, तर तपाईँको लिभिङ एक्सपेन्सेसहरू लाग्छ, तपाईँको खाने everything, every other expense you will have to bear. Full ride is where the university says तपाईँको ट्युसन त लागेन नै, प्लस हामीले तपाईँले पैसा पनि दिन्छौँ बस्नको लागि, खानको लागि, सबै कुराहरू. तर it is very very tough to get. Okay. होइन, how tough are we talking? 100? Very very good. 0. 100 ma is like, it's a very small so number. Sorry to everyone who are looking for full ride scholarships and like एक रुपैयाँ पनि नतिरिकन US जानेकोहरू चाहिँ, sorry to kill your dreams, but it's very impossible. It's impossible त नभनौँ, but the numbers are very very less. होइन, सुन्नमा चाहिँ राम्रो लाग्छ. अनि के हुन्छ, once you hear that, त्यही केस चाहिँ एकदमै मार्केट हुन्छ के, एकदमै एक्जाम्प्लिफाई हुन्छ कि उसको त लागेको थियो, तर it's not that common at all. You know, university, you need to be such an outstanding student that the university is paying you to come. Okay. What are the GPA? What is the GPA? There is no criteria. Some university को लागि different हुन्छ हैन. Some university must be really searching for a computer scientist. Okay. So they might give you a full ride scholarship. Another one must be searching for a physicist. You know, so it depends completely on the university, on everything. तर प्राय जसो at least 3.5 भन्दा बढी GPA, SATs मा 1500 भन्दा माथि at least, तर पनि ग्यारेन्टी हुँदैन. प्लस एक्स्ट्रा करिकुलर पनि एकदमै डिफरेन्ट हुनु पर्यो. हैन, you can't just be a part of the school को physics team, you can't just be all of that. डिफरेन्टै हुनु, नेशनल लेभलमा, इन्टरनेशनल लेभलमा चाहिँ के चाहिँ गर्नुपर्ने हुन्छ त्यसमा. Okay, so that's how you have a chance of getting a full ride. अब ठीक छ, full ride नपाए पनि you might get decent amount of scholarship, 70%, 80%, 90%, 60%. यो जुन लेभल छ, each मा चाहिँ क्राइटेरियाजहरु त होला हैन, त्यो चाहिँ कसरी डिवाइडेड छ? त्यो पनि डिपेन्ड्स फुल्ली अन द युनिभर्सिटी. सम युनिभर्सिटीज डोन्ट गिभ ओन्ली 90%, कसैले दिना हुन्छ. सो कम्प्लिटली डिपेन्ड्स अन द युनिभर्सिटी. त्यो चाहिँ हामीले युनिभर्सिटी अकॉर्डिङली रिसर्च गर्नु पर्यो, के चाहिँ अवेलेबल छ, कति चाहिँ दिन्छ त्यो चाहिँ. What is the maximum amount of scholarship that students can aim for if they get a decent score in their 12? जस्तो 12 मा अब जस्तो if you get A+ भनौं न, A+ लिएर आउनु भयो, you want a scholarship, you give your SAT, you get 1500, let's say 1450 plus हैन. अब चाहिँ what am I looking at? What I amount think of scholarship? यो चाहिँ हामीले सोच्ने तरिका नै गलत हो. हैन, we should not only look at कति स्कॉलरशिप पाइराछु हैन. अब कसैले त 90% भन्ला, तर 2 करोडको छ एजुकेसन, 90% छ भने इट्स स्टिल एक्सपेन्सिभ हैन. मेबी एट अनदर युनिभर्सिटी द एजुकेसन इज ओन्ली अफ 20 lakhs. त्यसमा त obviously it's cheaper in that case हैन. सो मात्रै we, like I said, we should not run after the percentage. See कति ट्युसन भइराछ after the scholarship, and mainly see कति राम्रो छ युनिभर्सिटी हैन. If not a very good university is giving you 90% scholarship, ठीक छ, एजुकेसन सस्तो पर्ला हैन, एभ्रिथिङ माइट बी इजी फर यु, तर त्यसपछि के, विल एनी कम्पनी वान्ट टु हायर यु हैन, त्यो सबै कुरा पनि हामीले हेर्नुपर्छ क्या. सो मेन कुरा स्कलरसिपहरू भन्दा पनि ट्राई टु सी द युनिभर्सिटी इज गुड. अभियसली अफोर्डेबल चाहिँ हुनु पर्यो हैन. इट्स पेरेन्ट्सले अफोर्डै गर्न सकिरहेको छैन एन्ड देन वी आर गोइङ त्यो गरेर चाहिँ भएन. तर अफोर्डेबल लिमिटमा चाहिँ just try to see rank चाहिँ कसको सबैभन्दा राम्रो छ. I think that is the main thing. So अब to anyone that's studying in grade 12 अहिले जसले चाहिँ अब 12 को एक्जाम यो वर्ष दिनुहुन्छ, यो वर्ष एज इन अब नेक्स्ट इयर भनौँ न, भर्खर आएको भन्दा द नेक्स्ट ब्याच. सो उहाँहरूले चाहिँ के गर्नु पर्यो आई थिङ्क भन्दाखेरि, एउटा त जिपिए मेन्टेन गर्नु पर्यो. जिपिए सुड बी आउटस्ट्यान्डिङ इफ यु वान्ट अ स्कलरसिप अफ कोर्स. अर्को यु शुड बी फोकसिङ अन एक्स्ट्रा करिकुलर्स, आई डोन्ट नो, MUNs or something. Everything. MUNs, be part of your football team, go for football tournaments, anything जे तपाईको whatever you enjoy. ECAs. And then you also need to have a good knowledge of maths, I think, किनभने त्यसैले SAT स्कोर पनि बढ्छ. यहाँको 10th grade र +2 पढेको स्टुडेन्टको लागि SAT म्याथ चाहिँ यति गाह्रो नहोला. आई थिङ्क इङ्ग्लिस इज द टफर पार्ट. तर पनि यहाँ म्याथ इज जस्ट इजियर फर मोस्ट कोर्सेस. हेल्थहरूमा चाहिँ चाहिएन, तर CS, ITहरूमा चाहिँ खोजिरहेको हुन्छ उनीहरूले म्याथ चाहिँ. ओके. So that's all about scholarships. So if you want a scholarship, you have to do good in your grade 12 or your masters. Bachelors. तर masters को लागि धेरै scholarship चाहिँ दिदैन. That's already discussed. Now let's talk about फेरि अब types of courses हुन्छ क्यारे. एउटा हुन्छ STEM, एउटा हुन्छ non-STEM. Can you just briefly explain to it? So in the US there are two kinds of courses. I know STEM course, which is science, technology, engineering and maths, and there is non-STEM courses, I know, which is everything else. So this was a mistake that I made. मलाई चाहिँ यो कुरा थाहा थिएन अप्लाई गर्ने बेला.
And the reason this makes a difference is जसले STEM course पढ्छ they get to work for 3 years after university. And who study non-STEM, just like me, they only get to work for 1 year after university. होइन, so choose गर्ने बेला unless you are very passionate, होइन, non-STEM course पढ्यो but you are very passionate about it, then by all means do it, होइन. Obviously at the end of it you need to be passionate, you need to want to study. Exactly. तर if हामीसँग त्यो choice छ भने I always recommend STEM course मै जानु. So what I say is गर्न सकिन्छ भने always try for a STEM course, हैन. Healthcare administration non-STEM भयो, public health STEM मा पर्यो, हैन. Maybe MBA non-STEM मा पर्यो, धेरै युनिभर्सिटिजहरुमा business analytics, data analytics चाहिँ STEM मा पर्छ. Finance STEM मा पर्छ. Depends completely on the university. Completely depends on the university if they have taken that certification or not. त्यो चाहिँ हामीले रिसर्च चाहिँ गर्नुपर्छ. So do the research yourself or come to us, we will guide you better. कान चाहिँ STEM छ, कान चाहिँ छैन. त त्यो चाहिँ एकदम हिँड्नु पर्ने नै कुरा हो. किनभने पुरै सङ्घर्ष गरेर 4 वर्ष पढियो, then when it's the main time to earn, त्यो 3 वर्ष जब गर्ने बेला is the main time to earn, अनि त्यो बेला नि फर्केर आउनु पर्यो भने चाहिँ it's sad, हैन. सो त्यो कोर्स चुज गर्ने बेला प्लिज check if it's a STEM course or a non-STEM course in case you have gone for a non-STEM course, हैन. अब धेरैको केसेसहरुमा त्यो मिल्दैन, non-STEM मै जानु पर्यो, हैन. बिजनेस पढेको स्टुडेन्ट बिजनेसमै जानु पर्यो फर एक्जाम्पल, त्यो non-STEM मै पर्यो, त्यहाँ गएर चाहिँ स्विच गर्नुस्. So त्यहाँ गएर स्विच गर्न मिल्यो. In the US they make it very easy to switch courses within a university. एउटा रिजन चाहिँ राम्रो हुनु पर्यो. In some cases GPA चाहिँ मेन्टेन्ड हुनु पर्यो, तर you can switch. So please if you can, if you want to, please switch into a STEM course. Okay, so सकेसम्म चाहिँ do a STEM course. सकेसम्म apply for a STEM course. अगाडिबाटै ह्यासल हुँदैन, त्यहाँ गएर चेन्ज पनि गर्नु पर्दैन. अनि अर्को कुरामा यो चेन्ज गर्नेको कुरा आयो मेरो दिमागमा. फेरि मान्छेहरूले के भन्नुहुन्छ भन्दाखेरि लाइक आई डोन्ट नो इफ दिस इज ट्रु अर नट, गयो एउटा एक्सपेन्सिभ नै युनिभर्सिटी छ अरे, त्यही गो फर्स्ट सेमेस्टरको त तिरिसके हुन्छ, फर्स्ट इयर तिरिसके हुन्छ, बट त्यसपछि म सस्तो कलेजमा ट्रान्सफर गर्छु भन्ने पनि मेन्टालिटी हुन्छ कतिको, होइन. त्यहाँ जान्छु एक सेमेस्टर त तिरिहाल्यो, अब सस्तोमा ट्रान्सफर गर्छु, अब गइसकेपछि सिधीको कुरा. त्यो चाहिँ कतिको ट्रु हो? सो त्यो चाहिँ हामीले धेरै देखेको छौँ, प्रेभलेन्ट नेपालमा चाहिँ छ, हैन. दे गो फर वन युनिभर्सिटी, त्यहाँ गएर चाहिँ कम्युनिटी कलेज गइदिने, युनिभर्सिटी स्विच गरिदिने. सी एट दि एन्ड यु हेभ टु गेट इम्प्लोइड, होइन. हामी सबै गएर त्यो 4 वर्षमा त के कमाउने होइन, कमाउने त त्यसपछि नै हो. ओके, यु क्यान गो टु युनिभर्सिटी द्याट इज चिपर, तपाईँको पैसा चाहिँ बच्ला, होइन, विच क्यान बी अ भेरी बिग थिङ फर सम स्टुडेन्ट्स. त त्यसपछि तपाईँ राम्रो जबमा इम्प्लोइ नै हुनु भएन भने के फाइदा भयो त, होइन. सो वी अलवेज टेल आवर स्टुडेन्ट्स द्याट्स वाइ टेक अल योर टाइम इन पिकिङ अ युनिभर्सिटी. फ्यामिलीसँग पनि बुझ त्यो अफोर्ड हुनसक्छ कि हुँदैन, हेर त्यहाँबाट इम्प्लोइमेन्ट कस्तो छ, कहाँ इम्प्लोइमेन्ट छ, तर डोन्ट स्विच युनिभर्सिटिज वन्स यु गो देयर. ट्राई नट, होइन. अब हुँदै भएन, फ्यामिलीले अफोर्डै गर्न सकेन, त्यस्तै अवस्था छ भने त अर्को कुरा भइहाल्यो. तर as much as you can, I think it's better not to do it, because you are going to that university for a reason. They have accepted you for a reason. You have liked what sort of employment they have, what sort of clubs they have. Try to make the most of it. Okay. त्यो गरेको चाहिँ एकदमै बेटर. सो अब फेरि चाहिँ के भन्नु कुरा गरौँ भन्दाखेरि चाहिँ कतिजना स्टुडेन्ट्सहरूसँग चाहिँ एउटा मिसइन्फर्मेसन हुन्छ क्या, जस्तो लिस्ट अफ मिथ्स भनौँ न, द्याट पिपल थिङ्क इट्स ट्रु, स्टुडेन्ट्स थिङ्क इट्स ट्रु, इभन पेरेन्ट्स दे थिङ्क इट्स ट्रु, अनि यसले गर्दा चाहिँ दे होल्ड ब्याक. लाइक यस्तो रहेछ युएसएमा त म त जाँदिनँ, होइन, यस्तो रहेछ म त अप्लाई गर्दिनँ, होइन. अ लट अफ मिसइन्फर्मेसन फ्लो भइरहेको हुन्छ. सो वी एक्चुली हेभ प्रिपेयर्ड अ लिस्ट अफ मिथ्स द्याट स्टुडेन्ट्स हेभ कमन, जे छ त्यो चाहिँ आज हामीले जस्ट 10 पोइन्ट्स जति छ, विल जस्ट बस्ट देम राइट क्विकली. हिल जस्ट टेल मी इफ द्याट्स राइट अर रङ. myth busting, yeah. Let's do some myth busting and let's get right into it. Sure. So talking about the first myth, everyone gets 3 years of post-study work. I think we've already discussed this. So like I already discussed, there are STEM and non-STEM majors. STEM get 3 years of post-study work. Tara, you have to be employed for those years. You can't be unemployed for more than 3 months at a time. For more than 3 months. So employed चाहिँ हुनु पर्यो. But yeah, STEM majors get 3 years and non-STEM only get 1 year. So सबैले 3 वर्ष पाउँदैन. STEM पढ्नेले 3 वर्ष पायो, you have to get employed. तर non-STEM पढ्नेले चाहिँ जम्मा 1 वर्ष पायो. Yes. So that's myth number 1. Yes. Busted. Let's get into myth number 2 मा जाम है त. Rural states have better visa rates than popular cities.
That is also not true. Okay. It depends completely on your university. Okay. If your university is good, it matches your statistics, you get a good scholarship, सबै कुरा मिलिरहेछ भने तपाईको भिजा त्यही युनिभर्सिटीमा लाग्छ. So it's not that much to do with states. I think अरु कन्ट्रीजहरुमा चाहिँ यो बढी छ. I think क्यानाडामा पनि रुरल टाउन्सहरुलाई रुरल स्टेट्सहरुलाई चाहिँ अलिकति बढी प्रमोट गरिरहेछन्. सेम विथ अस्ट्रेलिया, लाइक सिडनी मेलबर्न भन्दा अलिकति पर्थ डार्विनतिर गयो भने चाहिँ बढी छ. Not so much in the US. You know, they don't look at it that way. They just see that the student needs to be good, the university needs to fit his profile. Profile अनुसार university हुनु पर्यो, visa लाग्छ. So rural होस्, popular city होस्, New York होस्, जेसुकै होस्, university and the student needs to match. राम्रो match भयो भने you get your visa. भएन भने जस्तो state भए पनि जस्तो city भए पनि you will not get your visa. Exactly. So you have to spend a lot of time on picking your university. So myth number 3, university does not matter. All that matters is सस्तो होस्, university जस्तो सुकै होस्, सस्तो हुनु पर्यो, visa लाग्छ. Is that true? Again, like I said so many times, COA does matter. Yeah. Affordable चाहिँ हुनु पर्यो तपाईको लागि, according to your finances, according to the work your family is doing. Affordable हुनु पर्यो, तर मात्रै affordable भएर पनि हुँदैन. हैन? It, like I said again and again, it needs to match your profile. It needs to look good according to your profile, and then visa लाग्ने chance बढी हुन्छ. Okay. So let's get into myth number 4. The छिटछिटो हामीले बस गरिरहेछौँ. Every myth seems to be a myth only. के अरे US को भिजा इन्टरभ्यू, आई थिंक यसको आन्सर पनि हामीसँग छ. US को भिजा इन्टरभ्यूमा सबै आन्सर्सहरु स्ट्रक्चर्ड हुनुपर्छ, प्रपर हुनुपर्छ, मिलाएर भन्नुपर्छ. Is that true or not? 50-50 I would say. Okay. You need to know what to say. Finally a good myth. You need to know what to say. Practice हुनु पर्यो हैन. मात्रै हावातालमा गएर ल ठीक छ आज पशुपति गइहाले भइहाल्छ भनेर चाहिँ हुँदैन. So you need to know what to say, what are the main points, what you need to say. तर like we said so many times, memorize गरेर चाहिँ हुँदैन. Yeah, even God can't save you, man. Yeah, no amount of पशुपति दर्शन can save you. So yeah, memorize चाहिँ गर्नु भएन. तर you need to know what to say, the main points. And you need to know your story well, why you have picked that university, why you have picked that major. त्यो सब चाहिँ थाहा हुनु पर्यो हामीले. So answer थाहा हुनु पर्यो, रट्नु भएन. Simple as that. Exactly. Visa interview मा help हुन्छ. So guys, let's move on to myth number 5. Interview is all that matters. अरु कुरा त secondary हो, मतलबै गर्नु पर्दैन. Interview मा राम्रोसँग प्रिपेयर गरेर कन्फिडेन्ट भएर दियो भने इन्टरभ्यू मा भिजा लाग्यो भने इट्स सिद्धियो. You are good to go. Is that true or not? Interview is the biggest part चाहिँ हो हैन. त्यो part चाहिँ I think is true. I think 70% of your application is your interview. तर before that also a lot of things matter के. तपाईको stats कस्तो छ, IELTS कस्तो छ हैन. त्यो सबै कुरा नि मिलेको छैन भने इन्टरभ्यु जति राम्रो भए पनि दिदैन के उनीहरुले. Obviously they also want the best students हैन for their country. So सबै कुरा मिल्नु पर्यो, युनिभर्सिटी पनि मिल्नु पर्यो. If all those things are strong हैन, GPA पनि राम्रो छ, IELTS पनि राम्रो छ, सबै कुरा मिलेको छ भने then interview is the main part. त्यो चाहिँ कन्फिडेन्टली हामीले दिन सक्यो भने it's a very big plus point हाम्रो लागि. So अरु चीज त सबै मिल्नु नै पर्यो तर इन्टरभ्यु इज रियली इम्पोर्टेन्ट बट एभ्रिथिङ एल्स अल्सो नीड्स टु बी देयर. Exactly. So myth number 6 is that visa interviewerलाई थाहा हुन्छ एक्सेप्ट गर्ने कि रिजेक्ट गर्ने. They just want to know your like they just want to test you if you can speak well or not. Not fully true. So obviously US government has not, no one says what their interview process is. You know, उनीहरुले भन्दैन why they accept a student, why they don't. न त सबैले त्यही गर्थ्यो हैन. If for example they accept some type of student, सबैले त्यही प्रोफाइल बनाएर गरिहाल्थ्यो हैन. So I don't think that part is true, but I think what they do is they play with a lot of data. हैन पुरै लेभल अफ डेटा चाहिँ छ उनीहरुसँग. यो टाइपको स्टुडेन्ट यो कलेजबाट आएर यो युनिभर्सिटीमा गएको थियो भने के भएको थियो, how did their future turn up, did they come back or not, if they are staying there, are they doing a good job or not. यो सबै डेटा चाहिँ हुन्छ हैन. They see तपाईको फ्यामिलीहरुमा के कस्तो छ. So they see all that data and then they make an informed decision about you हैन. And at the end the interview is the final nail. They just try to see, okay, if we think he's a good student, त्यो match भइराछ कि छैन. If we thought he was a bad student, maybe he gives such a good interview that we change our opinion about him. So it does, they have a lot of information about you before the interview, to the point where they already know sort of के type को decision to make, but your interview can make or break your entire process as well. Exactly. So this is why we're telling you guys interview is really important. So पुश गर्न, लास्ट पुश दिन चाहिँ भिजा इन्टरभ्युअरलाई कि म राम्रै स्टुडेन्ट हो, जे छ मै हो, मैले नै गर्दा हो, मैले नै राम्रो गरे हो,
for that last push, you need to have a very strong visa interview. And to add on to this, they also have access to all your social medias. Oh my the God. DS 164 ma they tell you to add like kunse social media ke cha. So they have so much information. What if you don't add? Again, like I said, there's no point being dishonest. Okay. And आजको डेटमा सोशल मिडिया छैन भनेर त पत्याउँदैन पनि छैन भने पनि they have enough algorithms to figure it out. Fake account छ, fake account हाल्दियो भने. Again, like then you can do it, try चाहिँ गर्न सकिन्छ everything, but why? Why? Just be honest about it, just own up to what you have. So they have so much information about you. Don't lie. Don't lie. Yeah, exactly. That's another thing. Yeah. So guys, social media पनि अहिलेदेखि नै राम्रोसँग सम्हालेर चलाउन थाल्नु. के थाहा social media ले गर्दा it might be the backfall of your visa interview. Not saying it will, but it might. त्यही भएर social media मा नराम्रो चीजहरु पोस्ट नगर्नु, नराम्रो कमेन्ट्स नगर्नु. Have a very plain. हाम्रो भिडियोमा पनि राम्रो Oh yeah, exactly. That is very important. है. हाम्रो भिडियोमा पनि राम्रो कमेन्ट गर्नु. Who knows? पछि visa interview रिनी. There's no guarantee in life. Anyone can be your visa. कस्तो मान्छेहरु हुन्छ खासमा Americans only. Americans only. Yes, sir. Too bad, but still. Let's go on to number 7 of the myth. That is consultancy ले पैसा वाट्टै खाइदिन्छ. सब पैसा consultancy का गयो. त्यही हो. Consultancy just takes up all your money. So our processing charge is 15,000. Okay. And that too we break it down after offer letter, after I-20 त्यसरी गरेर हुन्छ. So खासै खाने जग्गा के छदै छैन. And everything else you are doing, you are making the transcript हरु त्यो सब हामीले के we are not taking any other money त्यसमा. So त्यो त्यति चाहिँ I think दिनु पनि पर्यो for our expertise, for all the stuff that we have done. I think त्यति सम्म चाहिँ दिनु पर्यो. We give you our services, you give us money. That's a simple. Yeah, that's the math behind it. So I don't think त्यो लुट्नेहरु I think there are नहुने चाहिँ हैन. And students have a good reason to be scared. We have heard so many bad stories about कसले के गरेको छ, कसरी पैसा खाएको छ. नहुने चाहिँ हैन, but at least over here we try to have the ethical best practices. And त्यो सबै यहाँ चाहिँ इशु हुँदैन. You have counselors who have 10 years, 15 years experience यही भएको. They have done over hundreds, 200 applications. हैन, so उहाँहरुलाई पनि थाहा हुन्छ. They also deserve some amount of I think processing charge. Yeah, processing charge, service charge. So everything that you give us goes to them only. I know. At the end, you have to know that consultancy ले पैसा लिए पनि it's the quality of service that they give. Yes. So not चाहिने नै गरिरहेछ भने त of course you cannot give it. त्यही भएर what we always advise is जुनै consultancy भए पनि even if it's TBG or it's some other consultancy जानुस् पहिला visit गर्नुस्, learn about what they do, learn about how their counselors are, हैन. त्यो सबै एउटा आइडिया भएपछि बल्ल चुज गर्नुस्. I think that's a very better way to put it. We are full open, like हामी पुरै open some, you can come, transparent some, you can come to our consultancy and just visit us only. Actually visit गरेपछि you will already know what it's like. So myth number 8. Scholarship चाहिँ guaranteed नै छ. No, not at all. GPA needs to match. Masters मा त त्यो भएपछि पनि गाह्रो छ. It's not guaranteed. Obviously there are things that help you towards it, or guaranteed चाहिँ हुँदैन. What about कुनै युनिभर्सिटीज मा जस्तो GPA भए पनि अर्को स्कलरशिप छन्, but then visa issues हरु पनि हुन सक्छ. But again, it's never guaranteed. Guaranteed I think is the wrong word for it. Okay, so scholarship may like कुनै युनिभर्सिटीज मा धेरै like पाउने चान्स बढी हुन सक्छ यतिकै पनि, but then guaranteed चाहिँ we cannot say. So let's go on to the last myth that we are going to bust today. That is त्यहाँ जानु सबसे ठुलो अकम्प्लिसमेन्ट हो. त्यहाँ गएपछि लाइफ सेट. US मा पाइला टेकेपछि जिन्दगी बन्यो, अब के गर्नु पर्दैन. Is that myth or not? That is the biggest myth. हैन, we think visa interview pass गर्यो भने त भइहाल्यो, फ्युचर बनिसक्यो, अब त ठीक छ, आइफोन लिएर आउँछु साथीहरुको लागि, आमाहरुको लागि भइहाल्यो हैन. No, but that's not true. त्यहाँ गइसकेपछि is when your main issues start. Exactly. त्यहाँ गएर GPA मेन्टेन गर्नु पर्यो, त्यहाँ गएर जब पाउनु पर्यो, त्यहाँ गएर it's so competitive. People are doing so many things. Jobs त त्यति नै हो. So it's very competitive. The major part is to get a good job once you go over there. Okay. हैन, so जानु त obviously ठुलो कुरा हो. Congratulations if you get that green slip. There's a lot of hard work that goes into it, but that's not where it stops. Exactly. त्यसपछि real start हुन्छ, real सङ्घर्ष start हुन्छ. Managing your finances. Parents हरुले एक टाइमको 1 सेमेस्टरको पैसा तिरिहाल्छन्. त्यसपछि how you earn money yourself, everything, it's so many struggles.
त्यो गर्ने बेला how you maintain your GPA, how you maintain your friendships, everything, relationships, सबै कुराहरू. So it all starts once you go over there. So obviously congratulations if you have gotten your green slip, if you are going. तर be ready to put in much more hard work than you did ever over here. यहाँ सजिलो हुन्छ, चिनेको छौँ हामीले, के भयो भने आमा प्लिज मेक दिस फर मी, बुवा यो एकचोटि लिएर आइदिनु न, वी हेभ सो मेनी फेसिलिटिज. त्यहाँ चाहिँ केही पनि हुँदैन, यु आर द ओन्ली पर्सन ओभर द्याट. सो यु निड टु बी विलिङ टु पुट इन द्याट हार्ड वर्क. त्यो गऱ्यो भने राम्रो जब पाउँछ अनि त्यसपछि इट किप्स गेटिङ बेटर. या आई थिङ्क द बिगेस्ट लाइक ब्रेक लाइक के भनौँ यसलाई हार्ड ट्रुथ भनौँ न एउटा, गएपछि एकदम हार्ड वर्क चाहिन्छ, एकदमै मेहनत गर्नुपर्छ. मेहनत गरेपछि पनि यु हेभ टु किप डुइङ इट, यु हेभ टु वर्क नाइट्स, यु हेभ टु वर्क डेज होइन, सबै गरेर काम गर्नुपर्छ. पढ्दाखेरि पनि काम गर्नुपर्छ, खोज्नुपर्छ. ग्यास स्टेसन्स भयो, यु हेभ अल योर ग्रोसरी स्टोर्स होइन, कता कता हुन्छ, जता भए पनि काम लिनुपर्छ. यु क्यान नट सी रेस्पेक्ट त्यता, लाइक यो काम इज रेस्पेक्टेड, यो काम इज नट रेस्पेक्टेड भनेर पैसा कमाउनु पर्यो. पैसा इज द मेन थिङ. एक्ज्याक्टली, राम्रो वेमा कमाउनु पर्यो. द्याट्स द मेन थिङ. द्याट्स द मेन थिङ. यु हेभ टु गो देयर, यु हेभ टु सपोर्ट योरसेल्फ. त्यहाँ गएर आई डोन्ट थिङ्क यु विल बी एबल टु आस्क योर प्यारेन्ट्स फर मनी एज वेल, बिकज देव अलरेडी फन्डेड अ लट फर यु. सो आफैले गर्नुपर्छ त्यहाँ गएर, अनि आफैले गर्न हार्ड वर्क चाहिँ चाहिन्छ. सो इफ यु आर अलरेडी अन लाइक द मिडल पार्ट अफ द प्रोसेस वेयर यु आर लाइक अब चाहिँ म युएस जान्छु भन्ने जस्तो छ भने, learn a skill, I think, learn a skill that any you can skill go there. is always good. I would say learn technical skills, usually computer related. At least Excel चलाउन जान्नु पर्यो. Just the basic skills. बरिस्ताहरूले चाहिँ यति हेल्प हुँदैन US को केसमा चाहिँ. So barista doesn't help. I think यो कुरा चाहिँ I think मेरो फ्रेन्ड सर्कलमा पनि हो, अरूमा नि हुन्छ. अस्ट्रेलियाहरुमा बेटर छ, but US मा त्यस्तो हुँदैन because you can only work on campus. हैन, so Starbucks and all won't employ you. त्यो सबै छैन भने बरिस्ताको स्किलै यति काम हुँदैन के. So but still learn skills that are useful for day to day life. Microsoft PowerPoint भयो, Excel भयो, यो सबै चाहिँ जान्नु पर्यो. So yeah, computers, learn everything, just be equipped with the modern age. I think that's the main thing. Yeah. So that's a wrap for our first episode of the TBG podcast with Mr. Siddhant. And we're so excited to have done this. We have discussed a lot of things. We have learned a lot of things here. I hope हेर्ने स्टुडेन्ट्सहरूलाई पनि धेरै इन्फर्मेसन पाउनुभयो होला तपाईँहरूले पनि. And I think it gives you a lot more free, like अब अलिकति फ्री हुनुभयो होला, अप्लाई गर्न पनि सजिलो भयो होला, कसरी गर्ने पनि थाहा भयो होला, डिटेल प्रोसेस पनि हामीले भनिसक्यौँ. But still, if you have any queries, anything that you want for us to explain it to you, or तपाईँहरूलाई कुनै टपिक्सको बारेमा केही थाहा छैन भने, just leave it in the comments down below. हाम्रो Instagram pages यहाँ छ, we have our number here, you can just contact us wherever you want, and then we'll help you as soon as possible. So thank you guys so much for sticking to the end of this podcast. We'll join you in the next episode. Till then, bye bye. TBG out, visa laga.